Okay. So the first rule is to have similar to have same method signature as a parent class. So whenever we are overriding any method into child class, that method signature should not change. Okay, that method signature should not change, and same signature should be there in child class. When we say signature, what does it means? It means that this part, access modifier, return type, method's name, and input parameters. Okay, this much part is called as method signature. So this method signature should not change while overriding this method in child class. It means that this is a parent class. In this parent class, we have this method with this signature public void less by car int number of cars. Okay, same signature we should use in child class. So here, if you guys see, public void let's buy car and int number of parameters. So we have not changed a single bit. So this is what is the first and important rule is that we do not change, we do not change return type of this method or access modifier of this method or name of this method or number of parameters of this method. That is, we should not change signature of this method. Another thing is there is one annotation that is something called as at the rate override annotation. Okay. So at the rate override annotation, it is recommended that to use at the rate override annotation. Okay. It is recommended to use at the rate override annotation. So what is happening? We are using Java 25. So after Java 1.5, we have got this Java 25 annotation. Okay. So basically what this at the rate override annotation tells us, basically what this at the rate override annotation tells us that this method, whatever the method is overridden method. या मेथडला काय म्हणतात? The method which we have written in a child class is called as overridden method. Overridden method म्हणजे ओव्हरराईड केलेली मेथड आहे ती. ओके, दिस वन. आणि आपल्याला जर सांगायचं असेल की कोणती मेथड ओव्हरराईड केलेली आहे, तर त्यावेळेस आपण ऍट द रेट ओव्हरराईड अनोटेशन यूज करू शकतो. अनोटेशन्स काय असतात? अनोटेशन्स काय असतात? अनोटेशन्स हे अनोटेशन्स असतात. ओके, व्हॉट डज इट मीन्स? इट मीन्स दॅट व्हेन एव्हर वी राईट समथिंग विथ ऍट द रेट, याचा अर्थ असा की ह्या ओव्हरराईड या मेथड बद्दल हे आपल्याला डिटेल्स सांगतात. या मेथड्स बद्दल हे आपल्याला डिटेल्स सांगतात. हे अनोटेशन्स आपण ज्यावेळेस स्प्रिंग बूट ज्यावेळेस जावा टू स्टँडर्ड एडिशन शिकू, रिअल टाइम वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट शिकू, त्यावेळेस खूप सारे अनोटेशन्स आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत. अँड दॅट इज धिस ऍट द रेट ओव्हरराईड इज अवर फर्स्ट अनोटेशन. याला काय म्हणतात? अनोटेशन म्हणतात. व्हॉट डज इट कॉल? इट कॉल्स अनोटेशन. ओके. अनोटेशन काय करतात? अनोटेशनचा यूज असतो. अनोटेशन्स आर यूज टू प्रोव्हाइड डिटेल्स अबाउट दिस मेथड. ओके. मग या मेथडच्या वर जर आपण ऍट द रेट ओव्हरराईड लिहिलं, याचा अर्थ असा की बाबा ही मेथड पॅरेंट क्लासमध्ये कुठेतरी या मेथडचं ओरिजिनल इम्प्लिमेंटेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे आणि आपण आपल्या या क्लासमध्ये या मेथडला ओव्हरराईड केलंय. ओके. हा अनोटेशन मॅन्डेटरी नाहीये. This annotation is not mandatory, but it is recommended to write this annotation. But it is recommended to write this annotation. ठीक है? Okay. Now this is about your annotation and this is about your signature. So first rule is method signature should not change. First rule is method signature should not change. Okay. But there are some small rules with respect to access modifier and return type. With respect to access modifier and return type. Tell me one thing. What are the various access modifiers we have?
ऍक्सेस मॉडिफायर्सचे नाव कोणाला आठवतात? प्रायव्हेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड. राईट, प्रायव्हेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड. राईट, प्रायव्हेट, सॉरी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड. व्हॉट एल्स? प्रायव्हेट अँड डिफॉल्ट. ठीक आहे, पाहिले होते आपण हे. कोणाला याच्यामध्ये डाऊट आहे? No, sir. नो, राईट. ओके. सो these are the various access modifiers, access specifiers we have in Java: public, protected, private, and default. ठीक है. Now, what does this public means? Public means accessible to everywhere within project. Protected means accessible within project and in subclasses. Okay. Default means accessible only in same package. And private means accessible only into that particular class. बरोबर? Visible to all, visible to within package and sub packages. Package and sub packages. Visible to, visible to, visible to what? Package and sub class. Sub class म्हणजे child class. Right, and visible to only in that क्लास. क्लासला आपण प्रायव्हेट करू शकत नाही, पण फील्ड किंवा मेथड ज्या प्रायव्हेट राहतात त्या फक्त आपल्या त्या क्लासच्या मध्येच विजिबल असतात. ओके. ओके. नाव टेल मी, सगळ्यात जास्त व्हिजिबिलिटी कोणाची आहे? विच ऍक्सेस मॉडिफायर हॅव हायेस्ट व्हिजिबिलिटी हिअर? Public. पब्लिक, राईट. Public. पब्लिक इज विजिबल टू ऑल. ओके, सो लेट्स से हिअर वी हॅव पब्लिक. ठीक आहे. दॅट इज इट हॅज अ हायर व्हिजिबिलिटी. ठीक आहे. देन प्रोटेक्टेड. ठीक आहे. अँड देन डिफॉल्ट, आणि सगळ्यात लास्ट आहे, देन सगळ्यात लास्ट आहे प्रायव्हेट. ठीक आहे. नाव आपल्या ज्यावेळेस मेथड्स आहेत, ओके, जेव्हा आपल्याला आपली मेथड ओव्हरराईड करायची असते, फर्स्ट रूल विथ द ऍक्सेस मॉडिफायर, ट्राय टू अंडरस्टँड इट. जेव्हा तुमच्या मेथडचा ऍक्सेस मॉडिफायर हा हायर विजिबिलिटी वाला असतो, व्हेनेवर युअर ऍक्सेस मॉडिफायर, युअर मेथड्स ऍक्सेस मॉडिफायर is with higher visibility, is with higher visibility, then we cannot change, we cannot reduce its visibility. Okay, we cannot reduce its visibility. म्हणजे जर तुमचा मेथड ही जर मेथड पब्लिक असेल इथं, ओके, इफ दिस मेथड इज अ पब्लिक, then we cannot write in child class, no, we cannot write this method as a protected. ठीक आहे, बघा इथं प्रोटेक्टेड केलं तर एरर यायला का? कारण पब्लिक, त्याचं म्हणणं आहे की बाबा तुम्ही पहिले या मेथडला म्हणत होतात, ज्यावेळेस तुमची मेथड पब्लिक होती त्यावेळेस तुम्ही म्हणत होतात की या मेथडला गावभर ऍक्सेस द्या. राईट, गावभर ऍक्सेस द्या. गावभर इन द सेन्स विजिबल टू ऑल कंपोनंट. ओके. वे इन पॅरेंट क्लास, आपण पॅरेंट क्लास मध्ये म्हणतोय की बाबा माझी जी कार आहे किंवा ही जी मेथड आहे ना, दिस मेथड विल बी ऍक्सेसिबल टू एव्हरीवन. दिस मेथड विल बी ऍक्सेसिबल टू एव्हरीवन. राईट. ठीक आहे, पब्लिकचा मिनिंग हा आहे. We'll go one by one. Right? Correct? Yes, no? Yes, sir. Right, no? Everyone? याच्यात काय डाऊट नाही की जेव्हा आपण आपल्या मेथडला पब्लिक बनवतोय, याचा अर्थ असा की ही मेथड तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये कुठेही ऍप्लिकेबल आहे, अविजिबल आहे. ठीक आहे. आणि जेव्हा सेम मेथड आपण ज्यावेळेस ओव्हरराईड करायला जातोय, जेव्हा सेम मेथड आपण ओव्हरराईड करायला जातो इथं, त्यावेळेस आपण म्हणतोय की बाबा ही जी मेथड आहे
या मेथडला प्रोटेक्ट करा. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला, ओके, म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की बाबा, पप्पा म्हटलेत की ही जी गाडी आहे, ओके, व्हॉट एव्हर द गाडी आहे, लेट्स बाय दिस कार अँड मेक दिस अवेलेबल टू युअर ब्रदर अँड सिस्टर्स. ठीक आहे, जेव्हा आपण पब्लिक करतोय. पण मग मी काय करतोय, मी समोर होऊन मी म्हणतोय की नाही नाही, मी जी गाडी घेईल ना, मी ती गाडी प्रोटेक्टेड करणार. म्हणजे ती गाडी माझी लिमिटेड ऍक्सेसच प्रोव्हाइड करणार. म्हणजे लिमिटेड म्हणजे ती गाडी फक्त माझ्या बायकोला ऍक्सेसिबल राहील, माझ्या लेकरांना ऍक्सेसिबल राहील, व्हॉट एव्हर इट इज. पण ही गाडी सगळ्यांना अवेलेबल राहणार का? प्रोटेक्टेड ज्यावेळेस करेन मी, त्यावेळेस ही गाडी सगळ्यांना अवेलेबल राहील का? नाही. नाही, राईट. सो धिस इज नॉट अलाउड. जेव्हा तुम्ही मेथड ओव्हरराईड करता, जेव्हा तुम्ही तुमची ओरिजिनल मेथड, जेव्हा तुम्ही एखादी मेथड ओव्हरराईड करता ना, त्यावेळेस तुमच्या मेथडचा जो ऍक्सेस मॉडिफायर आहे ना, तो मोर रेस्ट्रिक्शन वाला आपण घेऊ शकत नाही. मोर रेस्ट्रिक्शन वाला घेऊ शकत नाही. समजलं काय म्हणलो मी? मोर रेस्ट्रिक्शन वाला घेऊ शकत नाही. म्हणजे पब्लिक क्लास जो आहे, याला रेस्ट्रिक्शन सगळ्यात लोएस्ट रेस्ट्रिक्शन्स आहेत, लेस झिरो रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. तर झिरो रेस्ट्रिक्शनला आपण याचे रेस्ट्रिक्शन वाढवू शकत नाही. समजलं? सो access modifier of the overriding method. So this is what overriding method. Access modifier of the overriding method cannot be more restrictive than the overridden method. Okay. So little correction. So this is what is called as overridden method. Okay. जी मेथड ओव्हरराईड केल्या जाते, म्हणजे ओरिजिनल मेथडला ओव्हररिडन मेथड म्हणतात. वी हॅव रिटन इट समवेअर. Method in a parent class is called as overridden method, because this method is getting override. This method is getting override. So that is why overridden method. So what are we saying here? The access modifier of the overriding method. Overriding method means this method. Access modifier of the overriding method. This method cannot be more restrictive than parent class method, than overridden method. कन्फ्यूज होत है? समजतंय? कन्फ्यूज होत है? व्हॉट इज हॅपनिंग गाइस? कन्फ्यूज होते हैं। लेट्स मेक दिस इझी. ठीक आहे, सिंपल लँग्वेज मध्ये, तुमच्याकडे तुमच्याकडे गाडी आहे. गाडी आहे. ती गाडी अगोदर पब्लिकली अवेलेबल होती, म्हणजे तुमच्या घरचे कोणीही येऊन त्या गाडीला युज करत होते. मग तुम्ही काय केलं, ती गाडी नंतर काय केलं, तुमच्या घरच्या दुसऱ्या मेंबरनं, तुमच्या चाइल्डनं नवीन एक गाडी, त्याच गाडीला मॉडीफाय केला आणि म्हटलं की आता या गाडी अगोदर सगळेजण युज करत होते, आता मी या गाडीला लिमिटेड लोकांसाठीच ऍक्सेसिबल ठेवणार. म्हणजे या गाडीचा जो ऍक्सेस आहे तो कमी करतोय आपण. पहिले ऍक्सेस फुल होता, आता ऍक्सेस आपण कमी करतोय. तर कमी ऍक्सेस करणं इज नॉट अलाउड. ठीक आहे. पॅरेंट क्लासमध्ये जर पब्लिक असेल, तर चाइल्ड क्लासमध्ये पण तुम्हाला कंपल्सरी पब्लिकच लिहावं लागणार मेथडच्या बाजूला. पब्लिकच्या ऐवजी कोणतंच तुम्ही लिहू शकत नाही, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट किंवा प्रायव्हेट. कारण या मेथडचा जो ऍक्सेस आहे तो लिमिटेड होणार, या मेथडची जी व्हिजिबिलिटी आहे ती लिमिटेड होणार, अँड दॅट इज नॉट अलाउड. बरोबर? आता समजलं? हाँ सर। यस। राईट. ओके. सो व्हाय इट इज नॉट अलाउड? कारण आपण एक पर्पज आहे, आपली मेथड पब्लिक होती आणि तुम्ही समोर जाऊन जास्त लोक डोकं लावून त्या मेथडला प्रायव्हेट बनवाल किंवा प्रोटेक्टेड बनवाल किंवा डिफॉल्ट बनवाल, मग ती मेथड तर दुसऱ्यांना अवेलेबल होणार नाही. Right? So because of that, we should not write like this. We should not use more restrictive access modifier to the overriding method. To the overriding method. समजलं? This is the first rule. Second rule, मग आता याच्यात मग आपला access modifier we can write लेस रेस्ट्रिक्टिव्ह ऍक्सेस मॉडिफायर्स. जसं की इथं जर प्रोटेक्टेड असेल, ठीक आहे, इथं जर प्रोटेक्टेड असेल, किंवा लेट से आय इन पॅरेंट क्लास विल यूज प्रोटेक्टेड, की
पॅरेंट क्लास मधली ही जी मेथड आहे ही प्रोटेक्टेड आहे. म्हणजे या मेथडचा जो ऍक्सेस आहे तो लिमिटेड आहे. पप्पा म्हटले की यार माझी गाडी आहे, पण माझी गाडी काय करणार, फक्त माझी बहीण, माझा भाऊ आणि माझा एक मुलगा, तिघच जण युज करणार. प्रोटेक्टेड आहे गाडी. ठीक आहे. पण चाइल्ड म्हणणार, काय म्हणणार, ओके चाइल्ड क्लास काय करणार की म्हणणार नाही पप्पा, व्हॉट विल डू नो, पब्लिक करणार. ठीक आहे. चाइल्ड म्हणणार की नाही पप्पा, ही जी गाडी आहे ही आपली सगळ्यांची गाडी आहे. व्हॉट विल डू नो, तुम्ही प्रोटेक्टेड म्हणताय ना, तसं नका करू. मी जेव्हा प्रोटेक्टेड असतो तेव्हा. ओके. ओके. व्हॉट दिस चाइल्ड क्लास विल से, नो, you have made this as a protected, but let's not do that, and let's make our गाडी available to every family member. लेट्स मेक अवर गाडी अवेलेबल टू एव्हरी फॅमिली मेंबर. म्हणजे तुम्ही मोर रेस्ट्रिक्टिव्ह कडून लेस रेस्ट्रिक्टिव्ह कडे जाऊ शकता. दिस इज अलाउड. म्हणजे जर तुमच्या पॅरेंट क्लास मधल्या मेथडचे जर रेस्ट्रिक्शन्स हाय असतील, तर आपण रेस्ट्रिक्शन्स कमी करू शकतो. प्रोटेक्टेड किंवा डिफॉल्टला पब्लिक करू शकतो. प्रोटेक्टेड किंवा डिफॉल्टला पब्लिक करू शकतो, पण पब्लिकला प्रोटेक्टेड करू शकत नाही. म्हणजे हाय व्हिजिबिलिटीची लो व्हिजिबिलिटी करू शकत नाही आपण. ठीक आहे. पण लो व्हिजिबिलिटीची हाय व्हिजिबिलिटी करू शकतो. बरोबर. समजलं आता काय म्हणतोय? सो पब्लिक टू प्रोटेक्टेड इज नॉट अलाउड इफ युअर पॅरेंट क्लास हॅज some access modifier, so we cannot use more restricting access modifier than your parent class. बरोबर. But if you have already more restrictive access modifier into parent class, you can of course always use less restrictive access modifier in overriding method. समजलं? Yes, sir. Right, got it right, Achal, Anuradha? Yes, sir. Okay. Others, Onkar, Mayur, how about you guys, Shreyash? You guys are also Yes, sir. getting it? Okay. Now this is with your access modifier. This is with your access modifier. So basically what is allowed? ठीक आहे. जर तुमची मेथड पब्लिक असेल तर लेट्स इथं पॅरेंट क्लास लिहितो मी. ठीक आहे. आणि इथं चाइल्ड क्लास. जर तुमची मेथड पब्लिक असेल तर चाइल्ड क्लास मधल्या मेथडचा ऍक्सेस मॉडिफायर काय असायला पाहिजे मग? Public. फक्त पब्लिक असायला पाहिजे. याच्या व्यतिरिक्त काहीच चालणार नाही. बरोबर. कारण याच्यापेक्षा जास्त व्हिजिबिलिटी वाला ऍक्सेस मॉडिफायर आपल्याकडे नाहीच आहे. जर तो असता तर तो आपण यूज केला असता. करेक्ट आहे. राईट. गुड. नाव हा एक पॉइंट. दुसरा सांगा मला, जर इथं प्रोटेक्टेड असेल तर इथं काय लिहू शकतो आपण चाइल्ड क्लासमध्ये? Public. हा राईट. पब्लिक, प्रोटेक्टेड आणि पब्लिक एक तर सिमिलर असू शकतो किंवा त्याच्यापेक्षा मोठा असू शकतो. बरोबर. बरोबर. राईट. अचल. Yes, Yes, sir. sir. राईट. एक तर सिमिलर असू शकतो किंवा त्याच्यापेक्षा मोठा असू शकतो. जर डिफॉल्ट असेल तर डिफॉल्ट असेल तर एक तर डिफॉल्ट ठेवू शकतो आपण Default. किंवा Public. प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड पण डिफॉल्ट पेक्षा मोठा आहे किंवा पब्लिक ठेवू शकतो. ठीक आहे. तिन्ही ठेवू शकतो. आणि जर प्रायव्हेट असेल तर Private is only. प्रायव्हेटच. सो प्रायव्हेट मेथड कॅन नॉट बी ओव्हरराईड बिकॉज प्रायव्हेट मेथड ह्या क्लास स्पेसिफिक असतात, या पॅरेंट क्लासच्या स्पेसिफिक असतात. त्या तुम्ही चाइल्ड क्लासमध्ये लिहू शकत नाहीत. व्हाय? बिकॉज दिस प्रायव्हेट मेथड इंटरनली युजेस something called as final keyword. Now what is final keyword? We'll see. Okay, so private method cannot be overridden. Private method cannot be overridden because private method have by default final असतात. Let's write that.
हे समजलं, हे जे ड्रॉ केलं इथलं समजलं. वी हॅव रेकॉर्डिंग सो यू विल हॅव दिस. ठीक आहे. नाव लेट्स गो हेड आणि इथं मी या मेथडला प्रायव्हेट करतो. सी, पॅरेंट क्लास मधली मेथड आपली प्रायव्हेट आहे. चाइल्ड क्लास मध्ये एरर येतोय आणि काय म्हणतोय पहा इथं, द मेथड लेट्स बाय कार ऑफ स्टाईल मस्ट बी ओव्हरराईड ऑर इम्प्लिमेंट द सुपर. म्हणजे ही जी मेथड आहे ही आपल्याला ओके ओव्हरराईड करायला अलाउड करत नाही. का? कारण आपली जी मेथड आहे ना ही प्रायव्हेट मेथड आहे. प्रायव्हेट मेथड काय असते, ही क्लास पुरतीच मर्यादित असते. दिस मेथड इज ओनली अवेलेबल इनसाइड दिस क्लास ओनली. We cannot override private method. We cannot override private method. Okay. Now let's understand one thing. There is something called as constant. तुम्हाला माहिती constant काय असतात? At the time of variable declaration, I think we have seen this constant, but if not, let's see this. Constants. What is constant? Constant म्हणजे अशा व्हॅल्यूज ज्यांच्या व्हॅल्यूज कधी चेंज होणार नाहीत. जसं की पाय. पायची व्हॅल्यू काय? 3.14. ही कधीच चेंज होणार नाही. राईट, बिकॉज दिस इज व्हॉट कॉन्स्टंट. राईट, दिस इज व्हॉट कॉन्स्टंट. याला काय म्हणतात? कॉन्स्टंट म्हणतात. बरोबर. राईट. ओके. नाव तुमचा आधार कार्ड, आधार कार्ड नंबर कधीच चेंज होणार नाही. म्हणजे हा कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. तुमचं पॅन कार्ड नंबर कॉन्स्टंट आहे. तुमचं नाव मोस्टली कॉन्स्टंट राहणार. ठीक आहे. तुम्ही चेंज नाही करणार. म्हणजे कॉन्स्टंट म्हणजे असे व्हेरिएबल ज्यांच्या व्हॅल्यूज कधीच चेंज होणार नाहीत. कधीच चेंज होणार नाहीत. मग जेव्हा कधी आपल्याला एखादा व्हेरिएबल असा डिक्लेअर करायचा असतो ज्याची व्हॅल्यू कधी चेंज होणार नाही, त्या व्हेरिएबलला आपण कॉन्स्टंट डिक्लेअर करत असतो. त्या व्हेरिएबलला आपण कॉन्स्टंट डिक्लेअर करत असतो. जसं की या पॅरेंट क्लासमध्ये मी काय करतो, एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, दॅट इज इंट मे बी आयडी. समजा लेट से तुमचा आयडी, ऑफिसचा आयडी कधीच चेंज होणार नाही. तर हा आयडी मला माहिती की हा फिक्स आयडी आहे, हा कधीच चेंज होणार नाही. हा आयडी जो आहे हा फिक्स आहे, कधीच चेंज होणार नाही. तर मग मी आयडी ला काय बनवतो? कॉन्स्टंट बनवतो. कॉन्स्टंट बनवण्यासाठी आपल्याकडे एक कीवर्ड आहे, त्या कीवर्डचं नाव आहे फायनल. ठीक आहे. फायनलचा अर्थ असा की एकदा तुम्ही व्हॅल्यू दिली ना, की या व्हॅल्यूला कोणीच पुन्हा या आयडीला कोणीच पुन्हा याची व्हॅल्यू चेंज करणार नाही. ठीक आहे. फायनल झाली ही आयडी. आयडी इज इक्वल टू 1 2 3 दिलं ना आता, तर आयडी इज इक्वल टू पुन्हा दुसरं कोणीच याच्यामध्ये व्हॅल्यू चेंज करू शकणार नाही. जसं की इथं जर मी आयडी इज इक्वल टू 4 5 6 जर करायला गेलो तर मला इथं एरर येणार. दिसतंय इथं आयडीच्या खाली इथं लाल लाईन दिसतीये? हो नाही? दिसते. राईट. तर हे काय म्हणतं पाहायचं, द फायनल फील्ड पॅरेंट डॉट आयडी कॅन नॉट बी असाइन. म्हणजेच ही फायनल फील्ड आहे, एकदा तुम्ही असाइन केली ना तर याची व्हॅल्यू कधीच चेंज होणार नाही. म्हणजे काय झालं ते? फायनल झालं. म्हणजेच काय झालं ते? कॉन्स्टंट झालं. समजलं फायनलचा मिनिंग? एकदा असाइन केली तर तुम्ही त्याला पुन्हा चेंज करू शकणार नाही. गॉट इट? Yes, sir. राईट. नाव दिस इज व्हॉट युअर फायनल इज. मग आता फायनल याचा अर्थ की आता 3 पाय ची व्हॅल्यू 3.14 आहे. मग तुम्हाला जर तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये कुठेतरी पाय यूज करायचा असेल तर तुम्ही काय करणार? 3.15. समजा लेट से की तुम्ही फायनल यूज नाही केला. लेट से की तुम्ही फायनल यूज नाही केला, जसं की फ्लोट पाय इज इक्वल टू 3.14. आपल्याला माहिती पायची व्हॅल्यू तुम्ही कोणी चेंज करू शकता का? कोणी चेंज करू शकता का? नो. आपण कोणीच चेंज करू शकत नाही. त्यांनी कॉन्स्टंट एक डिक्लेअर केला. त्यांनी सांगितलं बाबा पायची व्हॅल्यू 3.14 आहे, 3.14 आहे, दॅट इज इट. ठीक आहे. आपण चेंज नाही करू शकत. मग आपल्या समजा तुम्ही प्रोजेक्ट मध्ये यूज करतायत की पायची व्हॅल्यू काहीतरी तुमचा एखादा फॉर्म्युला आहे आणि तुम्ही ती पायची व्हॅल्यू यूज करून काहीतरी कॅल्क्युलेशन करताय. पण समजा जर तुम्ही या पायला कॉन्स्टंट, या फ्लोट पाय व्हेरिएबलला जर कॉन्स्टंट डिक्लेअर नाही केलं,
तर काय होऊ शकतं मी सांगतो तुम्हाला. चुकून कोणाला एखाद्याला माहित नसेल की बा पायची व्हॅल्यू चेंज होत नसते म्हणून, चुकून कोणी या पाय या व्हेरिएबलला पुन्हा व्हॅल्यू एखादी असाइन करू शकते, त्याचा आवडतीचा आणि आवडता नंबर, जसं की 7.15. ठीक आहे, 7.15 व्हॅल्यू असाइन करू शकतो. इथं पहा एरर येतोय का पायची व्हॅल्यू चेंज करताना? एरर येतोय का? नाही नाही. येत आहे. म्हणजे हे आपल्याला अलाउड करतंय पायची व्हॅल्यू चेंज करायला. मग इथं जर मी पायची व्हॅल्यू चेंज केली, इथं जर मी प्रिंट केली पायची व्हॅल्यू, तर मला किती व्हॅल्यू भेटणार इथं? 7.15 भेटणार. म्हणजे पायची व्हॅल्यू चेंज करू देतंय ते आपल्याला, जे की करू नाही द्यायला पाहिजे. राईट. मग अशा वेळेस आपण काय करतो, अशा व्हेरिएबल्सला आपण कॉन्स्टंट डिक्लेअर करतो. कॉन्स्टंट डिक्लेअर करण्यासाठी फायनल कीवर्ड हा यूज होतो. ओके. सो व्हॉट इज यूज ऑफ फायनल कीवर्ड? फायनल कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेअर एनिथिंग ॲज अ कॉन्स्टंट विच इज नॉट गॉना चेंज इन फ्युचर. तर पहा, जसं मी या फ्लोटच्या या पायच्या अगोदर फायनल लिहिलं ना, इथं पहा आपल्याला एरर यायला लागला आणि म्हणाला की बाबा ही फील्डची व्हॅल्यू कॅनॉट बी असाइन. म्हणजे तुम्ही पुन्हा असाइन करू शकत नाही, कारण हा फायनल आहे. कारण हा फायनल आहे. मग फायनल कीवर्डचा यूज आहे की तुम्ही याला पुन्हा चेंज करू शकत नाही. ओके. आणि नॉर्मल व्हेरिएबल जर असेल तर याला काही लिहा तुम्ही, या नॉर्मल व्हेरिएबलची आपण व्हॅल्यू चेंज करू शकतो. नॉर्मल व्हेरिएबल म्हणजे चेंज होणारा, व्हेरिएबल म्हणजे चेंज होणारा. ठीक आहे. तर हा इथं पहा चेंज होत राहणार हे. दिस इज अलाउड. आय इज इक्वल टू 1 2 3 इज अलाउड, कारण आय हा नॉर्मल व्हेरिएबल आहे. व्हेरॅज खालचे हे जे दोन व्हेरिएबल आहेत हे फायनल व्हेरिएबल आहेत, म्हणजेच कॉन्स्टंट आहेत. म्हणजेच काय आहेत ते? कॉन्स्टंट आहेत. ठीक आहे. मग कॉन्स्टंटला समजा ज्यावेळेस आपण ओव्हर रायडिंग यूज करतो ना, त्यावेळेस काय असतं, आपल्याला हे व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यूज पण आपल्याला चेंज करता येतात. ओके. जसं की सी डॉट, लेट मी शो यू वन थिंग, क्लोज इट. ओके. जसं की इथे सी डॉट आपल्याला काय होतं, तिथं पॅरेंट क्लासमध्ये आय व्हेरिएबल होता. इथं पहा, इथं कुठं आय व्हेरिएबल नाही. मग आय व्हेरिएबल हा चाइल्ड क्लासमध्ये पण येणार. मग सी डॉट आय, बरोबर, कारण हा आय नॉर्मल आहे, तर या आय ची व्हॅल्यू इथं मी चेंज करू शकतो. ठीक आहे. 2 3 1 2 3 करू शकतो. ओके. आय ची व्हॅल्यू 1 2 3 करू शकतो. ठीक आहे, कारण आय हा नॉर्मल आहे. पण याच ठिकाणी जर तुम्ही सी डॉट पाय जर केलात आणि याला जर व्हॅल्यू असाइन करतो म्हटलात, तर करता येणार का तुम्हाला? नाही. काय म्हणणार तो की द फील्ड कॅनॉट बी असाइन. कारण कारण तुमचा जो पाय हा जो व्हेरिएबल आहे हा फायनल आहे, म्हणजेच कॉन्स्टंट आहे. समजलं? फायनलचा मिनिंग समजलं? कधी कधी आपण फायनल यूज करू शकतो. Yes, sir. राईट. सो फायनलचा मिनिंग असतो की आपण याला पुन्हा फ्युचर मध्ये चेंज करणार नाही. दॅट इज अनचेंजेबल, दॅट इज अ कॉन्स्टंट. ठीक आहे. मग फायनल व्हेरिएबल्स कॅनॉट बी चेंज इन आयदर इन चाइल्ड क्लास or in a same class. One thing. Another thing is, if any method is a final, लेट्स से इथं मी पब्लिक करतोय पण याच्या समोर फायनल कीवर्ड लिहितोय. पब्लिकच्या समोर काय लिहितोय मी? फायनल कीवर्ड लिहितो. पब्लिक तर मेथड आहे, पण ती फायनल पण लिहितोय मी. या मेथडला पण आपण फायनल बनवू शकतो. ओके. सो फायनल कीवर्ड कॅन बी यूज विथ व्हेरिएबल्स अँड मेथड्स. व्हेरिएबल सोबत आणि मेथड सोबत फायनल कीवर्ड यूज करू शकतो. मग आपण या मेथड सोबत मी इथं फायनल कीवर्ड लिहितो आणि म्हणतोय पब्लिक आहे, गावभर ऍक्सेस तर आहे या मेथडला, पण ती मेथड त्याच्यासोबतच फायनल पण आहे. फायनल आहे याचा अर्थ असा की बाबा कॅन नॉट ओव्हरराईड द फायनल मेथड फ्रॉम पॅरेंट. पॅरेंट क्लास मधली फायनल मेथड ओव्हरराईड करू शकत नाही. तर जेव्हा आपण एखाद्या मेथडला फायनल करतो ना, त्यावेळेस त्याचा अर्थ असा असतो की पॅरेंट क्लासचं म्हणणं असतं की बाबा माझी गाडी तर आहे, पब्लिकली यूज आहे, पण तुम्ही या गाडीला चेंज करू शकत नाही. म्हणजे तुम्ही या गाडीचा मॉडीफाय करू शकत नाही, किंवा तुम्ही तुमच्या मनानं कोणतीही गाडी घेऊ शकत नाही. मी आल्टो म्हणतोय ना, तर आल्टोच घ्या लागणार. नाही तर तुम्ही म्हणसाल की मी तुमचं चाइल्ड आहे आणि मग मी स्वतः त्या गाडीला ओव्हरराईड करतो, त्या मेथडला ओव्हरराईड करतो आणि मला जी पाहिजे ती गाडी घेतो. दॅट इज नॉट अलाउड. पप्पा नाव इन दिस केस, पप्पा इज अ स्ट्रिक्ट. Okay, so Papa is saying, I am going to buy one car and that will be Alto only, and no one is going to change this decision for me.
Okay, no one is going to provide any alternate implementation for this let's buy car method. So in that case, we can make these methods as a final. So once we declare this method as a final, once we write this method as a final, then no other class can override this method. No other class can provide its own implementation. ठीक है? So the basic rule, final variables cannot be overridden. Final methods cannot be overridden, cannot be override. समझलं? समझलं? Confused Yes, झालं? sir. What is it, guys? समझ Right? Everyone got it, right? Anuradha, Shreyash, others guys, you also got it. Okay. So remember, whenever you have final, okay, let's write. So you got the concept of access modifier with the method overriding. Okay. So we cannot use more restrictive access modifier in overriding method. Child class मध्ये more restrictive access modifier we cannot use. Along with that, final methods cannot be override. फायनल मेथड्स कॅनॉट बी ओव्हरराईड. ज्या मेथडच्या बाजूला आपण फायनल लिहिलेला असतो ना, त्या मेथड्स कॅनॉट बी ओव्हरराईड. ठीक आहे. त्यानंतर मग आपण काय करतो, तर इथं फायनल मेथड तर ओव्हरराईड होत नाहीत, ते तर ठीक आहे, ते समजलं आपल्याला. पण आपल्याला एक समजलं होतं, आपण एक पाहिलं होतं की प्रायव्हेट मेथड ज्या आहेत ना, प्रायव्हेट मेथड पण ओव्हरराईड होऊ शकत नाही. प्रायव्हेट मेथड ऍक्सेसिबल आहेत, पण ओव्हरराईड होत नाहीत. आपण इथं कुठं फायनल लिहिलंय का आपण? फायनल नाही लिहिलं तरी पण आपण फायनल प्रायव्हेट मेथड ह्या ओव्हरराईड होऊ शकत नाहीत. याचं कारण असं आहे की फायनल मेथड प्रायव्हेट मेथड ह्या इंटरनली फायनल असतात. ज्या मेथडला आपण प्रायव्हेट लिहितो ना, त्यावेळेस न लिहिता इथं फायनल कीवर्ड एक ऍड केला जातो. ते म्हणतो की यार ही पप्पाची प्रायव्हेट मेथड आहे. ठीक आहे, त्यांनी स्वतःसाठी क्रिएट केलेली आहे, तर मग मी काय करतो, प्रायव्हेट आहे ना, याचा अर्थ त्या मेथडला कोणी ऍक्सेस केला नाही पाहिजे, त्या मेथडला कोणी ओव्हरराईड केलं नाही पाहिजे. मग ते काय करते, प्रायव्हेट कीवर्डच्या सोबतच या मेथडच्या बाजूला फायनल कीवर्ड एक ऍड करून देते. इम्प्लिसिटली फायनल कीवर्ड तिथे ऍड असतो. इम्प्लिसिटली ह्या मेथड फायनल असतात. त्याच्यामुळं प्रायव्हेट मेथड कॅनॉट बी ओव्हरराईड. ठीक आहे, प्रायव्हेट मेथड ओव्हरराईड होऊ शकत नाहीत. ठीक आहे, समजलं? प्रायव्हेट मेथड का ओव्हरराईड होऊ शकत नाही? कारण प्रायव्हेट मेथड इंटरनली uses or internally it has a final keyword with them, so that is why we cannot override final methods. Oh, sorry, private method. Got it? Yes, sir. Private methods cannot be override. Okay, we cannot override private methods. Okay, now one more thing with the annotation. ठीक आहे, आता हे जे एरर दिसत आहेत ना आपल्याला, हे जे काही एरर दिसत आहेत ना, हे कारण आपण ऍट द रेट ओव्हरराईड अनोटेशन लिहिलं. जर आपण या अनोटेशनला काढलं इथून, जर आपण या अनोटेशनला काढलं तर इथं पहा, प्रायव्हेट मेथड आहे, लेस बाय कार मेथड आहे. चाइल्ड क्लासमध्ये प्रायव्हेट मेथड आपण सेम मेथड यूज केली आणि त्याच्या बाजूला पब्लिक वॉइड लेट्स बाय कार लिहिली. पब्लिक वॉइड लेट्स बाय कार लिहिली, तर आता आपल्याला एरर देत नाहीये. आणि आपण तर म्हटलं की प्रायव्हेट मेथड कॅनॉट बी ओव्हरराईड, प्रायव्हेट मेथड ओव्हरराईड करू शकत नाही आपण, बरोबर? पण तरी इथे एरर देत नाहीये. मग अशा केसमध्ये काय होतं, आपल्याला ऍट द रेट ओव्हरराईड अनोटेशन याच्यासाठी यूज करायला लागतं की आपण हे जे रूल्स आहेत ना, हे आपल्याला कळतील की आपण बरोबर करतोय का चुकीचं करतोय. पण जर ऍट द रेट ओव्हरराईड नाही लिहिलं तर काय होणार? ऍट द रेट ओव्हरराईड नाही लिहिलं तर काय होणार? एरर तर येणार नाही, बरोबर? एरर येतोय का? नाही. पण याचा अर्थ असा की ही जी मेथड आहे ना, ही चाइल्ड क्लासची स्वतःची मेथड कन्सिडर करतो. तो पॅरेंट क्लासच्या मेथडचा याचा काही घेणदेण नसते. ठीक आहे, पॅरेंट क्लासचा आणि या मेथडचा काही घेणदेण नसते.
ओके, पॅरेंट क्लास तर याचं काही घेणे देणे नाही. म्हणते की बा पॅरेंटनं काहीतरी लिहिलेलं आहे त्याचं लेट्स बाय कार आहे, मला काय माहिती नाही त्यांची कोणती कार आहे काय. माझ्याकडे पण सेम नावाची मेथड असू शकते, चाइल्डकडे पण सेम नावाची मेथड असू शकते. ठीक आहे, तर ही ओव्हर रायडिंग मेथड नाहीये, ही ही एक नॉर्मल मेथड आहे. ही एक काय नॉर्मल मेथड आहे. ओके. पण तुम्हाला जर ओव्हरराईडच करायची होती मेथड, तर तुम्ही प्रॉपर ते रूल्स प्रॉपर @override अनोटेशन सोबत यूज करा, म्हणजे तुम्हाला कळतील की तुम्ही काय चुकीचं करताय. ठीक आहे, इट इज नॉट मॅन्डेटरी टू यूज @override annotation, बट इट इज रिकमेंडेड, सो दॅट इट विल tells you that guys ki what is going wrong or what exactly you are using in a wrong context, right? समजलं? Yes, got sir. got it guys, everyone? कोणाला नाही समजलं? सी these are very important rules. Okay, make sure you guys have written down somewhere or you guys are revising these rules. Okay, हेच रूल इंटरव्यू मध्ये विचारतात. ठीक आहे, एव्हरीवन? एनीवन हॅव एनी डाऊट? कोणाला समजलं नाही? एनीवन wants me to repeat it? No, sir. Okay, great. So this is all about your method overriding. This is all about your method overriding. So what are the various rules? What is method overriding? We saw method overriding is that whenever a child class is not satisfied with the parent class's implementation, then in that case child class can go ahead and provide its own implementation. This is called as method overriding. Okay. Okay, it is called as method overriding. Okay, and this method overriding happens only in parent-child relationship. Method overriding happens only in parent-child relationship. Okay, the first rule is method signature should not change. Method signature should not change provided याच्या मेथड सिग्नेचर मध्ये आपल्याला दोन गोष्टी अलाउड आहेत. एक गोष्ट आहे की आपली जी व्हिजिबल ओव्हरराइड सॉरी आपले जे ऍक्सेस मॉडिफायर आहेत, ऍक्सेस मॉडिफायर इज अ पार्ट ऑफ युअर मेथड सिग्नेचर. ऍक्सेस मॉडिफायर जो आहे हा मेथड सिग्नेचरचा पार्ट आहे. तर मग तुम्ही मोर रेस्ट्रिक्टिव्ह ऍक्सेस मॉडिफायर नाही यूज करू शकत चाइल्ड क्लासमध्ये किंवा ओव्हररायडिंग मेथड सोबत. हाय, less less restrictive access modifier can be used, but more restrictive access modifier cannot be used. ठीक आहे, मग पब्लिक असेल तर तुम्ही फक्त पब्लिकच लिहिणार, प्रोटेक्टेड असेल तर तुम्ही प्रोटेक्टेड किंवा पब्लिक लिहिणार, डिफॉल्ट असेल तर डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड पब्लिक लिहिणार, आणि प्रायव्हेट असेल तर प्रायव्हेट मेथड ऍक्सेसिव प्रायव्हेट मेथड कॅनॉट बी ओव्हरराइड बिकॉज दोज implicitly uses final keyword with them. So and final method cannot be override. What is final keyword? Final keyword is used to create. Final keyword can be used with variables and methods. And once we declare any variable as a final, we cannot change its value. Once we declare a method as a final, we cannot override that method. Okay, so final method cannot be override. Final method cannot be override. Okay, final method cannot be override and private method cannot be overridden because private method internally uses private method internally uses what? Final keyword. ठीक है. Okay. Got it, guys? Now there is one more concept, something called as with return type. With return type, that is covariant return type is allowed. Okay, covariant return type is allowed. Covariant return type of method is allowed. Covariant return type of method is allowed. Covariant return type म्हणजे आपण म्हटलं की मेथड सिग्नेचर सेम असलं पाहिजे. मग मेथड सिग्नेचर मध्ये काय काय येतं? तुमचा ऍक्सेस मॉडिफायर येतो, बरोबर? ऍक्सेस मॉडिफायर येतो, नंतर काय येतो? रिटर्न टाइप येतो, नंतर मेथडचं नाव येतं आणि त्याचे इनपुट पॅरामीटर येतात. तर याच्यातलं काहीच चेंज नाही झालं पाहिजे म्हटलं आपण, काहीच चेंज नाही झालं पाहिजे. पण ऍक्सेस मॉडिफायर साठी हे रूल्स आहेत. ठीक आहे, रिटर्न टाइप साठी पण एक कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड. कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड याचा अर्थ काय? व्हॉट डज एक्झॅक्टली मीन्स कोव्हॅरियंट? कोव्हॅरियंट म्हणजे नेमकं काय? विल सी दॅट. ठीक आहे.
Okay, let me create some classes. Okay, I'll just remove this error and we'll create one more package here. Let's try to understand. Yeah, class. What is this? I'm creating class A and package com dot covar. covar काहीतरी लिहितोय मी आणि क्लासचं नाव देतोय मी A. ठीक आहे. अजून एक क्लास क्रिएट करतो मी इथं B. ठीक आहे. अजून एक क्लास करतो मी C. समजलं तर ठीक आहे, अदरवाइज विल सी विल सी टुमारो. ठीक आहे. तर B एक्सटेंड्स A म्हणजे बी हा ए क्लासचा चाइल्ड क्लास आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे? ठीक आहे. बी हा ए क्लासचा चाइल्ड क्लास आहे. ओके, नाव व्हॉट विल डू नो, आपण ए क्लास मध्ये मी एक मेथड क्रिएट करतो इथं. व्हॉट आय डू, पब्लिक ए, या मेथडचा रिटर्न टाइप आहे क्लास ए. वी कॅन यूज क्लास ऍज अ रिटर्न टाइप. क्लास सिम्पली कॅन बी अ डेटा टाइप. म्हणजे आपण या मेथड बघा, स्टुडंट क्लासमध्ये, स्टुडंट सर्व्हिस मध्ये या मेथडचा रिटर्न टाइप काय लिहिला होता? फाइंड स्टुडंटचा क्लास लिहिला होता, राईट? फाइंड स्टुडंटचा रिटर्न टाइप काय लिहिला होता? स्टुडंट क्लास. म्हणजे या मेथड मधनं आपल्याला आपण लॉजिक लावून स्टुडंट क्लासचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करायला होतं. तसं सेम आहे हा. या क्लास ए मधल्या मेथडचा रिटर्न टाइप आपण काय लिहितोय? ए लिहितोय. म्हणजेच M1 नाव मेथडचं नाव लिहितो मी. आणि ही मेथड काय करते, मला या ए चा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. रिटर्न न्यू ए. ठीक आहे. हा काय आहे? न्यू ए म्हणजे ए चा ऑब्जेक्ट. किंवा मग तुम्हाला जर हे कन्फ्युजन होत असेल न्यू एच कसं लिहिलं, तर व्हॉट आय डू नो, मी इथे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो ए. ए इज इक्वल टू न्यू ए. ठीक आहे. आणि या क्लासचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करतोय आपण, हा स्मॉल ए वाला. बरोबर. जसं की इथं या मेथडचा रिटर्न टाइप का होता? स्टुडंट होता. तर आपण काय केलं? स्टुडंटचा हा येस ऑब्जेक्ट इथून रिटर्न केला. बरोबर. हा बघा, येस ऑब्जेक्ट रिटर्न केलाय. बरोबर आहे. इथपर्यंत बरोबर आहे गाईज? आर यू गाईज विथ मी टिल नाव? सिंपल एक मेथड M1 मेथड क्रिएट केली आणि त्या मेथडचा रिटर्न टाइप आपण ए लिहिला. आणि त्या मेथड मधनं आपण रिटर्न काय करतोय? ए रिटर्न करतोय. म्हणजे ए म्हणजे या क्लासचा ऑब्जेक्ट, म्हणजेच या क्लासचा टाइप. बरोबर आहे? आर यू गाईज विथ मी टिल नाव? Yes, sir. एव्हरीवन, राईट? अनु, पल्लवी, श्रेयश. ओके. नाव M1 मेथड आहे, त्याचा रिटर्न टाइप ए आहे. आता आपल्याकडे बी क्लास आहे. बी क्लास एक्सटेंड्स ए क्लास. बी क्लास एक्सटेंड्स ए क्लास म्हणजे बी क्लास हा ए क्लासचा चाइल्ड क्लास आहे, राईट? आणि आता आपल्याला सेम मेथड ही ओव्हरराइड करायची आहे. ही सेम मेथड ओव्हरराइड करायची आहे. तर ओव्हरराइड करण्यासाठी आपल्याला एक रूल माहिती आहे आपल्याला, की बाबा मेथड सिग्नेचर सेम असलं पाहिजे. म्हणजे पब्लिकच्या ठिकाणी पब्लिक असलं पाहिजे आणि रिटर्न टाइपच्या ठिकाणी रिटर्न टाइप मेथडचं नाव पण सेम असलं पाहिजे. जर मेथडला काही पॅरामीटर देत असेल तर ते पण जशाला तसे असले पाहिजेत. नसतील तर देऊ नका. ठीक आहे. नसतील तर देऊ नका. इथं पहा आता, इथं काय करतोय आपण? पब्लिक ए. तर पब्लिकला तर आपण चेंज करू शकत नाही. पब्लिकचं प्रोटेक्टेड, प्रायव्हेट किंवा डिफॉल्ट करू शकतो का? नाही. पब्लिकला पब्लिकच यूज करू शकतो. दिस इज फाईन. बट विथ रिटर्न टाइप नो, आपण असं म्हणतोय की कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड. कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड. कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड. कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप म्हणजे जेव्हा आपण ही मेथड ओव्हरराइड करतोय ना, त्यावेळेस या मेथडचा जो रिटर्न टाइप आहे ना, तर एकतर तो सेम क्लास रिटर्न टाइप असेल किंवा त्या क्लासचा सब क्लास रिटर्न टाइप इज अलाउड. किंवा त्या क्लासचा सब क्लास रिटर्न टाइप इज अलाउड. म्हणजे आता या ए चा सब क्लास कोणता आहे इथं? व्हॉट इज द सब क्लास ऑफ ए? Small a. पुन्हा ट्राय करा. व्हॉट इज द सब क्लास ऑफ ए? सी. ओके. लेट्स से दिस इज व्हॉट? सुपर क्लास. सुपर क्लास आहे आपल्याकडे ए. ठीक आहे. आणि त्याचा जो चाइल्ड क्लास आहे बी, याला काय म्हणतो आपण?
सब क्लास म्हणतो, राईट. एक तर राईट, किंवा याला आपण पॅरेंट म्हणतो, आणि यालाच आपण काय म्हणतो, चाइल्ड पण म्हणतो, चाइल्ड क्लास. बरोबर आहे, एक तर चाइल्ड क्लास किंवा सब क्लास. Yes, sir. ठीक आहे, तर हा सब क्लास आहे किंवा चाइल्ड क्लास आहे, हा सुपर क्लास आहे किंवा पॅरेंट क्लास आहे. ठीक आहे, तर या ए चा सब क्लास कोण झाला मग आता? बी झाला. ए चा चाइल्ड क्लास कोण झाला? बी झाला, बरोबर. Mm. राईट. तर ज्यावेळेस आपण रिटर्न टाइप प्रोव्हाइड करतो ना, तर कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड. याचा अर्थ असा की पॅरेंट क्लास मध्ये जर ए क्लास असेल, तर त्या क्लासचा कोणताही चाइल्ड क्लास ऍज अ रिटर्न टाइप अलाउड होतो, जेव्हा तुम्ही त्या मेथडला ओव्हरराईड करता. म्हणजेच इथं जर मी ए च्या ऐवजी जर इथं मी बी लिहिलं, आणि या मेथड मधनं जर मी बी चा ऑब्जेक्ट रिटर्न केला, बी चा ऑब्जेक्ट जर रिटर्न केला, तर आपल्याला काही एरर येणार नाही. ओके, सी हिअर, इफ आय रिटर्न बी, we will not get any error, and of course we need to write here as a at the rate override annotation. म्हणजे आपल्याला कळेल की बा प्रॉपर आपण रूल फॉलो करतोय का. सी, काय एरर आलं नाही. म्हणजे रिटर्न टाइप M1 चा मेथड पॅरेंट क्लास मध्ये, ए क्लास मध्ये M1 चा रिटर्न टाइप काय आहे इथं? टेल मी, व्हॉट इज द रिटर्न टाइप ऑफ M1 मेथड हिअर? A. राईट, ए आहे, रिटर्न A. टाइप इज ए. करेक्ट आहे. आपण रूल मध्ये सांगितलं होतं मेथड सिग्नेचर चेंज नाही करायचं, पण आपण बी क्लास मध्ये म्हणजे त्याच्या चाइल्ड क्लास मध्ये जाऊन रिटर्न टाइप काय करतो, M1 चा रिटर्न टाइप काय करतो इथं आता? B केला. बी केला. राईट, बी केला म्हणजे आपण चेंज केला. पण ए आणि बी मध्ये काय रिलेशनशिप आहे, की बी हा ए चा चाइल्ड क्लास आहे. बी हा ए चा चाइल्ड क्लास आहे. म्हणजेच जेव्हा आपण मेथड ओव्हरराईड करतो ना, त्यावेळेस कोव्हॅरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड. जेव्हा कोव्हॅरियंट, याचा अर्थ असा की पॅरेंट क्लास मधल्या मेथडचा जो रिटर्न टाइप असेल, त्या रिटर्न टाइपचे चाइल्ड क्लासेस अलाउड आहेत, जेव्हा तुम्ही मेथड क्लासला ओव्हरराईड करता, मेथड क्लासमध्ये, सॉरी, चाइल्ड क्लासमध्ये मेथडला ओव्हरराईड करता. पॅरेंट क्लासमध्ये जर पी असेल, तर चाइल्ड क्लासमध्ये त्याचा चाइल्ड क्लास अलाउड आहे. चाइल्ड क्लास, फक्त चाइल्ड क्लास अलाउड आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Ev- sir. Yes, Everyone sir. got it right? So this is what is the last rule with covariant return type. Again, there are various rules with exception handling and something, but we'll see those rules at the time of exploring exception handling. Okay, but for now, these are the basic rules we have, that covariant return type of method is allowed. Covariant return type of method is allowed म्हणजे पॅरेंट क्लासमध्ये ज्या मेथड, पॅरेंट क्लासच्या मेथडचा जो रिटर्न टाइप आहे, त्या रिटर्न टाइपचा आयदर सेम रिटर्न टाइप अलाउड आहे, किंवा त्या रिटर्न टाइपचा सब क्लास तुम्ही रिटर्न टाइप देऊ शकता. मग आपल्याला ए क्लासमध्ये या M1 मेथडचा रिटर्न टाइप हा ए आहे, तर बी क्लासमध्ये या M1 मेथडचा रिटर्न टाइप आयदर ए लिहू शकतो किंवा बी लिहू शकतो इथं आपण. ठीक आहे. ठीक आहे, guys, got the Yes, concept? sir. Right. So Yes. this is all about Yes, your sir. polymorphism. This is all about your method overriding. Okay. So tomorrow we'll start something new. Let me decide what topic I'll be starting tomorrow. But meanwhile, you guys please go ahead and revise all these OOPS concept. सगळे UPS कन्सेप्ट जे आपण आतापर्यंत पाहिले, ते सगळे UPS कन्सेप्ट रिवाइज करा, सो दॅट तुम्हाला जास्त अंडरस्टँडिंग येईल, जास्त कॉन्फिडन्स वाढेल. ओके. ऑल द व्हिडिओज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन युट्यूब चॅनल टिल येस्टरडे. आजचा व्हिडिओ आय विल अपलोड. ओके. कालपर्यंतचे सगळे व्हिडिओज युट्यूब चॅनलवर अवेलेबल आहेत. गो हेड गाईज, रिवाइज द कन्सेप्ट अँड मेक शुअर यू आर अंडरस्टँडिंग एव्हरीथिंग. इफ यू डू नॉट अंडरस्टँड एनिथिंग, you guys can always ask me. Okay. Meanwhile, we'll stop here. We'll continue tomorrow. Till then, bye bye, guys. Take care.